નમસ્કાર, હું લલિતા સોસા. આપ જોઈ રહ્યા છો એલકે સ્ટાર ન્યૂઝ ચેનલના સમાચારો વિસ્તારથી જોઈએ. રાજ્યના ઔદ્યોગિક શહેર તરીકે ઓળખાતા સુરત શહેર ખાતે જીતો નેશનલ યુથ કોન્ક્લેવ 2024નું આયોજન 24 થી 26 ઓગસ્ટ દરમિયાન આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આયોજન ઇન્ટરનેશનલ કન્વેન્શન સેન્ટર સરસાણા ખાતે કરવામાં આવશે. જીતો સુરત યુથ વિંગ દ્વારા આયોજિત આ 3 દિવસીય કોન્ફરન્સ નેટવર્કિંગ, લર્નિંગ અને મનોરંજનનો અનોખો અનુભવ આપવા જઈ રહ્યું છે. આ ઇવેન્ટમાં 200થી વધુ સ્ટોલ સાથેનો ભવ્ય એક્સપો રજૂ કરવામાં આવશે, જેમાં વિવિધ ઉદ્યોગોમાંથી નવીનતમ નવીનતાઓ, ઉત્પાદકો અને સેવાઓનું પ્રદર્શન કરવામાં આવશે. આ ઇવેન્ટ એ લોકો માટે દેશભરના વ્યવસાયો અને ઉદ્યોગ સાહસિકો સાથે જોડાવા અને તેમના વિશે જાણવાની અનન્ય તક છે. કોન્ફરન્સ યુવા લીડર્સ અને ઉદ્યોગપતિઓને પ્રેરિત કરવા અને સશક્તિ બનાવવા માટે નીચે મુજબના કાર્યક્રમ આયોજિત કરવામાં આવશે. ઇવેન્ટના સહભાગીઓને વિશ્વકક્ષાના વક્તાઓ પાસેથી સાંભળવાની તક મળશે, જેઓ વિવિધ વિષયો પર તેમના મંતવ્યો અને અનુભવો શેર કરશે. દરરોજ સાંજે અદ્ભુત મનોરંજન અને રંગીન કાર્યક્રમો થશે. આ કોન્ફરન્સને માત્ર શીખવા માટે જ નહીં પણ મનોરંજન માટે પણ એક સ્થળ બનાવશે. પિક્ચર એનિમેશન દ્વારા જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતોને પ્રદર્શિત કરવા માટે આ ઇવેન્ટમાં એક ખાસ જૈન પેવેલિયન બનાવવામાં આવશે, જે શાંત અને જ્ઞાનવર્ધક અનુભવ આપશે. આ અસાધારણ અને અદ્ભુત કાર્યક્રમને માણવાનું ચૂકશો નહીં. તમારું સ્થાન સુરક્ષિત કરવા માટે હમણાં જ નોંધણી કરો અને યુવા લીડર્સ, ઉદ્યમીઓ અને વ્યાવસાયિકોના અવિસ્મરણીય મેળાવડાનો ભાગ બનો. તારીખ 24-26 ઓગસ્ટ 2024. સ્થળ છે सूरत इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर सरसाना सूरत. की बात यह है कि इस 3 दिन की इवेंट को जो लीड ले रहा है वो मिस्टर गौरव धारीवाल लीड ले रहा है, जो जीतो एपेक्स यानी होल जीतो यूथ का चेयरमैन है. और आज तक सूरत से कभी भी ये लाभ हमको नहीं मिला, भविष्य में कब मिलेगा मैं नहीं जानता. और अच्छे अच्छे सूरत के दिग्गज जो भामाशाह हैं, जो पिलर्स हैं, वो अपनी जुबान से कहते हो गए कि हमें भविष्य के लिए सूरत जीतो एपेक्स का चेयरमैन या प्रेसिडेंट मिल गया है गौरव धारीवाल के रूप में. पहला. सेकंड, सूरत जीतो एपेक्स, सूरत प्रॉपर जीतो एपेक्स के सेक्रेटरी मिस्टर आशीष जोशी, जो डायरेक्टर भी हैं, ये भी पहली बार ही सूरत को लाभ मिला है कि ये एपेक्स के सेक्रेटरी बने. और लोग अब इनके कार्य को फॉलो कर रहे हैं कि किस तरह से डिसिप्लिन्ड वे में टाइम को प्रॉपर यूज करके आगे बढ़ा जाता है और समाज को आगे बढ़ाया जाता है. तो ये 2 बहुत ही निश्चित रूप से सूरत जीतो के सितारे हैं. अब जहाँ तक इवेंट का सवाल है, 3 दिन में सुबह सबसे पहले 9:30 बजे इस प्रोग्राम की शुरुआत होगी. 10 बजे सूरत जीतो चैप्टर के नए चेयरमैन मिलन भाई परीख आने वाले हैं और ललित भाई शाह जो चेयरमैन आज हैं वो उनकी जगह पे वो आएंगे, यानी शपथ विधि समारोह है. उसके बाद कंटिन्यूस प्रोग्राम चलते जाएंगे. शाम को म्यूजिकल इवेंट है, बीच बीच में दूसरे प्रोग्राम्स हैं, और उसके बारे में इन लेंथ गौरव धारीवाल वापस बता रहा है. नमस्कार मित्रों, 24, 25, 26 अगस्त ये 3 दिन नेशनल यूथ कॉन्क्लेव, जो पूरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय युवाओं का सम्मेलन है, वो अपने सूरत को उसका जजमान बनने का अवसर मिला है. 24, 25, 26 अगस्त ये 3 दिन ऐसे हैं जहां युवा जो सूरत के 18 से 36 साल की उम्र के हैं, उनको लिए सीखने का बहुत रास्ता है. और बाकी सारे सूरत की जनता के लिए एक्सपो और अपॉर्चुनिटी के सेंटर के तौर पे बहुत नई चीज़ें देखने का अवसर है. इसमें विशेष 24 तारीख को दोपहर में 1:15 बजे इंडस्ट्री लीडर, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री लीडर्स हैं, जिनने जो स्टॉलवर्ड्स है इंडिया के, वो आके युवाओं को सिखाएंगे कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है. वो पूरे सिटी के लिए ओपन है, तो सब आ सकते हैं. सरसाना मेन डोम के अंदर अपना बहुत बड़ा एक्सपो है, उसके अंदर ये अपने एरेना में 1:15 बजे वो है. ये क्या, ये 25 तारीख को और जो इंडस्ट्रीज बची हुई है वो इंडस्ट्री के लीडर अपने को समझाने आएंगे. तो और 24 तारीख के शाम को 5 बजे डॉक्टर संबित पात्रा अपने को संबोधन देंगे, और 5:45 बजे उनके बाद में 15-20 मिनट बाद में टेक्सटाइल के ऊपर एक सेशन है. ये सेशन ऐसे हैं जिसमें सारी सूरत की जनता आए और सीखे, साथ में बढ़े. जय हिंद. ब्यूरो रिपोर्ट, एलके स्टार न्यूज, सूरत. સુરત શહેર પોલીસ કમિશનરે વાહન ચાલકોને રેડ સિગ્નલ પર વાહનો થોભાવતા કરી દીધા, પરંતુ હજુ સુધી શહેરના અસામાજિક તત્વો પર કાબુ મેળવી શક્યા નથી. રોજ શહેરમાં ટપોરી અસામાજિક તત્વો ખુલ્લેઆમ દાદાગીરી કરી રહ્યા છે. આતંક એ હદે વધી ગયો છે કે હવે તો જાહેરમાં હથિયારો લઈ ધમકી આપતા પણ આ અસામાજિક તત્વો ગભરાતા નથી.
આવી જ એક ઘટના શહેરના લિંબાયત વિસ્તારમાં બનવા પામી છે. જુઓ LK સ્ટાર ન્યૂઝ ચેનલ પર. સુરતના લિંબાયત વિસ્તારમાં ટપોરીઓ દ્વારા એક મહિલા અને યુવક પર હુમલો કર્યો હતો. સમગ્ર ઘટનાનો વિડીયો વાયરલ થયા બાદ લિંબાયત પોલીસ દોડતી થઈ ગઈ હતી. ગણતરીના કલાકોમાં પોલીસે 3 આરોપીને દબોચી લીધા છે. ઝડપાયેલા 3 આરોપીઓને કાયદાનું ભાન કરાવવા લિંબાયત પોલીસે આરોપીઓનું સરઘસ કાઢ્યું હતું. આસપાસ રહેતા અન્ય ટપોરીમાં પોલીસનો ખોફ વધે, જેને લઈ આરોપીઓને લિંબાયત પોલીસે જાહેરમાં ફેરવ્યા હતા. આસપાસમાં રહેતા લોકો જોવા માટે ઉમટી પડ્યા હતા. બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ, સુરત. કામરેજને મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં ભેળવવા માટે એક અભિયાન હાથ ધરાયું છે. કામરેજ તાલુકા પંચાયત વિપક્ષ દ્વારા ગ્રામ પંચાયતની હદમાં આવેલી વિવિધ સોસાયટીઓના પ્રમુખ, વિવિધ ક્ષેત્રના અગ્રણીઓ સહિત મોટી સંખ્યામાં રહીશોએ આજે અથવા લાઇન્સથી સુરત કલેક્ટર કચેરી ખાતે મોરચો માંડ્યો હતો. કામરેજ મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં ભેળવવા માટે એક અભિયાન હાથ ધરાયું છે. કામરેજ તાલુકા પંચાયત વિપક્ષ દ્વારા ગ્રામ પંચાયતની હદમાં આવેલી વિવિધ સોસાયટીઓના પ્રમુખ, વિવિધ ક્ષેત્રના અગ્રણીઓ સહિત મોટી સંખ્યામાં રહીશોએ આજે અથવા લાઇન સ્થિત સુરત કલેક્ટર કચેરી ખાતે મોરચો માંડ્યો હતો. આ મુદ્દે તાલુકા પંચાયત વિપક્ષ નેતા JD કથિરિયાએ કહ્યું કે અમે કામરેજના વિવિધ વિસ્તારોમાં વસવાટ કરીએ છીએ. છેલ્લા 10 વર્ષમાં કામરેજ ગ્રામ પંચાયતની વસ્તી 3 લાખથી વધુ થઈ ગઈ છે, પરંતુ તે પ્રમાણે નગર આયોજિત કરવામાં આવેલ નથી, જેનાથી સમગ્ર કામરેજ ગ્રામ પંચાયત વિસ્તારમાં નીચે મુજબની ખૂબ મોટી સમસ્યાઓ ઊભી થયેલ છે. રોડ રસ્તાની સમસ્યા પુષ્કળ માત્રામાં છે. મોટે ભાગના રોડ રસ્તાઓની હાલત ખૂબ જ ગંભીર અને દયનીય છે. શાસકોને અવારનવાર જાણ કરવા છતાં તેમના પેટનું પાણી પણ હલતું નથી. ગ્રામ પંચાયત હસ્તકના ઘણા બધા રસ્તાઓ પર દબાણ કરવાથી કેટલાક રસ્તાઓ આંશિક તો કેટલાક સંપૂર્ણ રીતે બંધ થઈ ગયેલ છે. આ ઉપરાંત R&B હસ્તકના તમામ મુખ્ય માર્ગો ચાલવા યોગ્ય નથી અને વાહન ચલાવી શકાય તેવી પરિસ્થિતિમાં તો જરા પણ નથી. આ તમામ સમસ્યાઓ પર સ્ટ્રીટ લાઇટના અભાવના કારણે રાત્રિના સમયે સામાન્ય રાહદારીઓને ચાલવામાં ખૂબ જ મુશ્કેલી પડે છે અને રોજે રોજ અકસ્માતોની સંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે. મારું નામ સતીશ કુમાર પ્રજાપતિ છે. કામરેજ વિસ્તારમાં રહું છું, જાગૃત નાગરિક છું અને એક સોસાયટીના રહીશ તરીકે અત્યારે કલેક્ટર કચેરીએ આવેલો છું. અમે કામરેજ વિસ્તારના તમામ સોસાયટીના અગ્રણીઓ આજે એક રજૂઆત લઈને આવીએ છીએ કે અહીંયા કામરેજ વિસ્તારની અંદર વસ્તી 3 લાખની છે, પણ હજુ પણ ગ્રામ પંચાયત દ્વારા એનો વહીવટ થાય છે. ગ્રામ પંચાયત 3 લાખની વસ્તીને પ્રાથમિક સુવિધાઓ આપવા માટે પણ સક્ષમ નથી. માત્ર 10,000ની વસ્તીને જે સુવિધાઓ મળતી હોય એ સુવિધા અત્યારે મળે છે. અમારા વિસ્તારની અંદર એક પણ રોડ રસ્તા સારા નથી, સ્ટ્રીટ લાઇટની કોઈ સુવિધા નથી, ગટર લાઇનની વ્યવસ્થા બરાબર થઈ નથી, જેથી જાહેર માર્ગો ઉપર ગટર ઉભરાય છે અને તેમજ સોસાયટીઓની અંદર ગટરના પાણી ઘૂસી જાય છે. પીવાનું પાણી બોરથી મેળવવું પડે છે, પીવાના પાણીની કોઈ વ્યવસ્થા નથી. આ ઉપરાંત જે 3 લાખની વસ્તીને સરકારી શાળા, હોસ્પિટલ, બાગ બગીચા આવી બધી જે સુવિધા મળવી જોઈએ એ પણ મળેલી નથી. ઘણા બધા વોર્ડની અંદર આંગણવાડીની પણ વ્યવસ્થા નથી, જેથી જાહેર માર્ગો પર આંગણવાડીના બહેનો દ્વારા ટીકાકરણ કરવામાં આવે છે. એટલે ઘણી બધી અસુવિધાઓ છે અને આ અસુવિધાઓ દૂર થાય અને અમારો વિસ્તાર સુરત મહાનગરપાલિકાની હદને અડીને આવેલો હોવાથી સુરત મહાનગરપાલિકામાં ભેળવવામાં આવે, જેથી આ 3 લાખની વસ્તીને પ્રાથમિક સુવિધાઓ મળે અને યોગ્ય ન્યાય મળે એવી અમારી માંગણી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ, સુરત. શહેરના હીરા ટેક્સટાઇલ સહિત અનેક ક્ષેત્રમાં વેપાર કરનારા 54 લોકોને માસિક 2% નફો આપવાની લોભામણી જાહેરાતો કરી કુલ ₹2,47,81,000ની છેતરપિંડી કરનાર માસ્ટર માઇન્ડને કટક સર્કલ જેલ, ઓડિશા ખાતેથી ટ્રાન્સફર વોરંટથી સુરત ઇકો સેલે લાવી ધરપકડ કરી છે. આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરી 5 દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા છે. હીરા ટેક્સટાઇલ સહિતના ક્ષેત્રમાં વેપાર કરનાર 54 લોકોને ટાર્ગેટ કરી માસિક 2% નફો આપવાની લાલચ આપી 2 કરોડથી વધુની રકમ પડાવી ઠગાઈ આચરાઈ હતી. શહેરના હીરા ટેક્સટાઇલ સહિત અનેક ક્ષેત્રમાં વેપાર કરનારા 54 લોકોને માસિક 2% નફો આપવાની લોભામણી જાહેરાતો કરી કુલ ₹2,47,81,000ની છેતરપિંડી આચરાઈ હતી. સુરત શહેર મોટા વેપાર ધંધા, ટેક્સટાઇલ તેમજ ડાયમંડ સાથે સંકળાયેલા લોકોને ટાર્ગેટ કરી જીયાજુર રહેમાન, મનીરુલ હુદા સૈયદ સહિત તેની ટોળકી તેમની કંપનીમાં રોકાણ કરવાથી કંપની માસિક 2% પ્રોફિટ બેંક ખાતામાં આપશે તેવી લોભામણી જાહેરાતો કરી હતી. શરૂઆતમાં 2% નફો ચૂકવી રોકાણ વધી જતા નફો કરવાનું બંધ કરી મૂડી પણ પરત નહીં કરી છેતરપિંડી અને વિશ્વાસઘાત કરી નાસી ગયો હતો, જે અંગે સુરત ઇકોસેલ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. ફરિયાદી વેપારી દેવાંગ કીર્તિકુમાર શાહે ઇકોસેલને આપેલી ફરિયાદ મુજબ આરોપી હેમંત કુમાર પાલ, સૈયદ જીયાજુર રહેમાન, કાઝી મહેબૂબ, રોનિતા મહાજન પૂર્વ આયોજિત કાવતરું રચી ફરિયાદી તથા અન્ય રોકાણકારોને તેમના રોકાણ પેટી માસિક 2% નફો આપવાની સ્કીમની લાલચ આપી હતી. આરોપીઓની કંપનીઓ
FSL Broking and PMS Services, LPX Associates, LPX and PMS ટ્રેડિંગ FXમાં ફરિયાદી અને અન્ય 54 રોકાણકારોના 2,47,81,000 જાન્યુઆરી 2022 થી રોકાણ કરાવી તેઓની કંપનીઓના જુદા જુદા બેંક ખાતાઓમાં નાણાં મેળવી લઈ પૂર્વ આયોજિત કાવતરું રચી શરૂઆતમાં રોકાણ કરેલ રકમ પેટે 2% નફો આપી બાદમાં નફો આપવાનું બંધ કરી દીધું હતું. ફરિયાદી તથા અન્ય રોકાણકારોના રોકાણ કરેલ રૂપિયા 2,47,81,000 પરત ન કરતા ફરિયાદી અને અન્ય 54 રોકાણકારો સાથે ગુનાહિત વિશ્વાસઘાત અને છેતરપિંડી કરી ગુના અંગે ફરિયાદ દાખલ કરી હતી. આખરે આ સમગ્ર મામલે ઇકોસેલે માસ્ટર માઇન્ડ 47 વર્ષીય જિયાજુર રહેમાન મનીરુલ હુદા સૈયદની ટ્રાન્સફર વોરંટ થકી ધરપકડ કરી છે. આરોપી આરામબાગ જી હુગલી પશ્ચિમ બંગાળનો છે. ભુવનેશ્વર ઓડિશા ખાતે પણ આ જ સ્કીમથી એમઓથી સ્કીમ ચલાવી છેતરપિંડી કરવાના ગુનામાં પકડાઈ ચૂક્યો છે અને તે જેલમાં હતો. ઇકોસેલે કોર્ટમાંથી ટ્રાન્સફર વોરંટ મેળવી કટક સર્કલ જેલ ઓડિશા ખાતેથી આરોપીને મેળવીને તેને કોર્ટમાં રજૂ કરીને 5 દિવસની પોલીસ કસ્ટડી રિમાન્ડ મેળવવામાં આવ્યા છે. આરોપીએ રૂપિયા 2,47,81,000 નું રોકાણ ક્યાં કરેલ છે અને આરોપી સાથે અન્ય કેટલા સહ આરોપીઓ સંડોવાયેલા છે જે દિશામાં તપાસ ચાલુ છે. બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ સુરત. ચાલુ સત્રને પરીક્ષા નજીક હોય ત્યારે આવી પરિસ્થિતિમાં ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને સ્કૂલમાંથી કાઢી તેમને LC આપનાર મુખ્ય શિક્ષક વિજય ચાંજરૂકિયાને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. એટલું જ નહીં, તેઓને સસ્પેન્શન ઓર્ડરમાં સ્પષ્ટપણે જણાવવામાં આવ્યું છે કે તેઓ સુરત શહેરને છોડીને બહાર જઈ શકશે નહીં. નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની સ્કૂલ 318 ના મુખ્ય શિક્ષક વિજય ચાંજરૂકિયા દ્વારા જૂન માસથી લઈ અત્યાર સુધીમાં કુલ 46 જેટલા ગરીબ માસૂમ વિદ્યાર્થીઓને હાંકી કઢાયા હતા. આ વિદ્યાર્થીઓને નાની નાની બાબતોને કારણે બનાવીને લિવિંગ સર્ટિફિકેટ મુખ્ય શિક્ષક દ્વારા પકડાવી દેવામાં આવી રહ્યા છે. આ શરમજનક કિસ્સો બહાર આવતા પોતે રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રી પ્રફુલ્લ પાનસેરિયાએ સંજ્ઞાન લઈ મુખ્ય શિક્ષકને સસ્પેન્ડ કરવા માટે આદેશ આપ્યા હતા. આ સાથે જ આ સમગ્ર મામલે તપાસ કરવા માટે કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે. CRCના 3 સભ્યોને કારણદર્શક નોટિસ આપવામાં આવી છે. બાળકોને ભણાવવાની જવાબદારી જ્યારે શિક્ષકો પર હોય છે ત્યારે શિક્ષક નાની નાની બાબતમાં બાળકોને સરકારી સ્કૂલમાંથી LC આપી રહ્યા હતા. આ ઘટના પ્રકાશમાં આવતા શિક્ષણ જગતમાં ધરતીકંપ જેવી સ્થિતિ સર્જાય છે. જોકે માત્ર 46 વિદ્યાર્થી જ નહીં પરંતુ આ આંકડો વધી શકે છે. પરીક્ષાના 4 દિવસ પહેલા બાળકોને LC આપનાર મુખ્ય શિક્ષક વિજય ચાંજરૂકિયા સામે હાલ કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. તેમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે અને સ્પષ્ટ રીતે જણાવવામાં આવ્યું છે કે તેઓ સુરત છોડીને બહાર જઈ શકશે નહીં. જો સુરત છોડીને બહાર જવાની રજા ખાસ સંજોગોમાં યોગ્ય જણાય તો જ આપવામાં આવશે. આ સમગ્ર મામલે રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રી પ્રફુલ્લ પાનસેરિયા એક્શન મોડમાં છે. તેઓએ જણાવ્યું હતું કે આ ગંભીર બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને આચાર્યને તાત્કાલિક બરતરફ કરવા માટેની સૂચના આપી છે. એક પણ શિક્ષક એક પણ આચાર્ય આવા કોઈ પણ બાળકને LC નહીં આપી શકે. એની ફરજમાં આવે છે કે કોઈ પણ બાળક સ્કૂલ ન છોડે. ત્યારે આટલી મોટી સંખ્યામાં બાળકોને LC આપ્યા એ ખરેખર શિક્ષણ વિરુદ્ધનું કાર્ય છે. આ ક્યારેય પણ સાંખી લેવામાં આવશે નહીં. તેની કમિટી બનાવવામાં આવી છે. પૂર્ણ રિપોર્ટ આવ્યા પછી આચાર્યને કાયમી પદમાંથી દૂર કરવામાં આવી શકે છે. CRCના નિરીક્ષકોને પણ ધ્યાન નહીં રાખવા બદલ કારણદર્શક નોટિસ આપવામાં આવી છે. સુરત નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ દ્વારા પાલનપુરમાં આવેલી શાળા નંબર 318માં આચાર્ય દ્વારા બાળકોને LC આપી દેવાની ઘટના સામે આવી હતી. અમારા નગર શિક્ષણ સમિતિના અધ્યક્ષ ભાઈ શ્રી કાપડિયાભાઈ અને સભ્ય બેન શ્રી સ્વાતિબેન સોસાની જાગૃતતાથી આજે તેઓ શાળાએ ગયા હતા અને એ ધ્યાન મારા ધ્યાને દોરવામાં આવ્યું હતું કે આ પ્રિન્સિપાલે ગરીબ બાળકોને LC આપી દીધા છે અને આ એક સહન ન થાય એવું કૃત્ય જે આચાર્યએ કર્યું છે. એટલે તુરંત જ મેં શાસનાધિકારી મેહુલભાઈને સૂચના આપી. જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિના નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના અધ્યક્ષ કાપડિયાભાઈ સાથે રહીને એ આચાર્યને બરતરફ કરી દેવામાં આવ્યો છે. CRC, URC અને નિરીક્ષકને કારણદર્શક નોટિસ આપવામાં આવી છે અને આ એક એવો દાખલો બેસાડવાનો છે કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર દ્વારા એક બાળકને આઈડેન્ટિટી કરીએ છીએ
અને એક પણ બાળક શાળાથી વંચિત ન રહે એની દિવસ રાત ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા અને અમારી ટીમ પ્રવેશ ઉત્સવ કરે છે. ત્યારે આવું કૃત્ય કરનાર આચાર્ય ખરેખર ખૂબ ગંભીર બાબતો ધ્યાને લઈ અને તરત બરતરફ કરી દેવાની મેં સૂચના આપી હતી અને જેનું અમલીકરણ થઈ ચૂક્યું છે. આ મેસેજ હું એટલા માટે આપી રહ્યો છું કે એક પણ શિક્ષક, એક પણ આચાર્ય આવા કોઈ પણ બાળકને એલસી ન આપી શકે અને એની ફરજમાં આવે છે કે એક પણ બાળક શાળા ન છોડે. ત્યારે આટલી મોટી સંખ્યામાં 6 મહિનામાં આટલી મોટી સંખ્યામાં બાળકોને એલસી આપ્યા એ ખરેખર એક શિક્ષણ વિરુદ્ધનું કાર્ય કર્યું છે. આ ક્યારે પણ સાંખી લેવામાં આવશે નહીં. એની કમિટી બનાવવામાં આવી છે. પૂર્ણ રિપોર્ટ આવ્યા પછી કાયમિક માટે આ આચાર્યને એને પદથી દૂર કરી દેવામાં આવ્યા છે અને યુઆરસી, સીઆરસી અને નિરીક્ષકને પણ આ ધ્યાન નથી રાખવા બદલ પણ કારણદર્શક નોટિસ આપી છે. મારા નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના દરેક સભ્ય સુરત શહેર માટે ખૂબ સારી કામગીરી કરી રહ્યા. મારી સુરત શહેરની અને ગુજરાતની અનેક શાળાઓ એવી છે કે જ્યાં આજે એડમિશન લેવા માટે પડાપડી થઈ રહી. આવા શિક્ષકો ખૂબ સારા કામગીરી કરી રહ્યા. ત્યારે આવો એકાદ વ્યક્તિ જ્યારે શિક્ષણને ન શોભે એવું કામગીરી કરી છે એ બદલ આ એક્શન લેવામાં આવ્યા છે ને એક પણ બાબતમાં અમે કચાશ રહેવા દેશું નહીં, એને છોડવામાં પણ નહીં આવે. આ એક સંદેશો આપીએ છીએ જેથી કરીને સારા શિક્ષકોને પ્રોત્સાહિત મળે અને સરકાર જે કામગીરી કરવા માંગે છે ગરીબ બાળકોને શિક્ષણ આપવામાં એ પૂરેપૂરું અમે અમલીકરણ કરીશું. ફરી વખત આવું કૃત્ય કરતા 10 વાર વિચારશે. એટલા માટે જ આ કડક ડિસિઝન અમારે લેવું પડ્યું છે અને લઈને એનું અમલીકરણ અત્યારે ને અત્યારે રાત્રે કરી દેવામાં આવ્યું છે. અસ્તુ. નમસ્કાર, મારું નામ વિજય જાંદ્રુકિયા છે. નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ 314માં હું મુખ્ય શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવું છું. આજે સમાચાર માધ્યમોમાં જે 60 એલસી આપીને બાળકોને એલસી આપી દેવાની વાત જે થઈ છે બાબતે એટલું ખાસ કહેવાનું કે જૂનથી અત્યાર સુધીમાં ફક્ત 46 બાળકોને જ એલસી આપ્યા છે અને એમાંથી બધા જ વાલી, મોટાભાગના વાલીઓ એવા છે કે જેને વિસ્તારમાંથી સ્થળાંતર થઈ અને અન્ય શાળામાં કે અન્ય વિસ્તારમાં રહેવા ગયા છે એટલા માટે એલસી લઈ ગયા છે. એક બાળકનું મૃત્યુ થવાથી નામ કમી કર્યું છે અને 2 બાળકો એવા છે કે જેને ખાનગી શાળામાં આરટી પ્રમાણે એડમિશન મળવાથી લોકોના નામ કમી કર્યા છે. જે 7 બાળકોનો પ્રશ્ન જે આવે છે એ 1 થી 8નું અમારે સેટઅપ છે એ 31 જુલાઈએ મોકલવાનું હોય તો એ સરકારશ્રીના નિયમ પ્રમાણે બાળકો સતત ગેરહાજર રહેતા હોય, બાળકોની અનિયમિત હોય એટલા માટે થઈ અને એ લોકોને અમે નામ કમી કરેલા અને આજે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના સભ્યો માનનીય સ્વાતિબેન સ્કૂલ ઉપર આવેલા, સવારે વાલીઓ પણ આવેલા અને વાલીઓ હવે રેગ્યુલર મોકલવા માટે સંમત થયા છે એટલે આપણે એ બધા જ બાળકોને આજે પુનઃ પ્રવેશ આપેલો છે. થેન્ક યુ. બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ, સુરત. આજરોજ કોંગ્રેસના પ્રમુખ ધનસુખ રાજપૂત સહિતના કાર્યકરો દ્વારા સુરત ડાયમંડ એસોસિએશનની ઓફિસે પહોંચીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. કોંગ્રેસના પ્રમુખ ધનસુખ રાજપૂત સહિતના કાર્યકરો દ્વારા સુરત ડાયમંડ એસોસિએશનની ઓફિસે પહોંચીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. સાથે જ માંગ કરવામાં આવી હતી કે જે રત્ન કલાકારોને કંપનીમાંથી છૂટા કરવામાં આવે છે તેમને પરત લેવામાં આવે, રત્ન કલાકારોને આર્થિક પેકેજ આપવામાં આવે, સાથે જ રત્ન કલાકારોનો સર્વે કરી તેમના બાળકો અને ઘર ખર્ચ માટે કોઈ વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. કોંગ્રેસના કલ્પેશ બારોટે કહ્યું કે હાલ રાજ્યસભામાં સુરતના હીરા ઉદ્યોગપતિ ગોવિંદ ધોળકિયા સાંસદ છે, ત્યારે સરકારમાં યોગ્ય રજૂઆત કરીને રત્ન કલાકારો માટે આર્થિક પેકેજ જાહેર થાય તે પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ, કારણ કે સુરતનો હીરા ઉદ્યોગ દેશની ઇકોનોમીમાં પણ સારું એવું યોગદાન આપી રહ્યો છે. અમારે સુરત શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા ડાયમંડ એસોસિએશનના સંગઠનને રત્ન કલાકારોને જે હાલની મંદીમાં એ લોકોને છૂટા કરવાના, એ લોકોને પગાર ના મળવાનું અને રત્ન કલાકારોની આત્મહત્યા કરવાની જે ઘટનાઓ ઘટે છે તેને રોકવા માટે, રત્ન કલાકારોને મદદરૂપ થવા માટે એસોસિએશન દ્વારા ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટો કે કામદારો, શેઠ લોકો છે, જે કારખાનેદારો છે તે લોકો તરફથી રત્ન કલાકારોને મદદરૂપ થાય એ માટેની રિક્વેસ્ટ કરવા આવ્યા છે. અને મને આનંદ થાય છે કે એસોસિએશન પણ ખૂબ સારી રીતે સમજે છે, રત્ન કલાકારોની સમસ્યા સમજે છે અને એમને મદદરૂપ થવા માટેની એમની ઘણી બધી તૈયારીઓ પણ બતાવી છે. અમારા સૂચનોની પણ આપ લે કરી છે અને અમે જે સૂચનો કર્યા છે તે સૂચનો પણ એમને સ્વીકાર્યા છે મહદઅંશે
અને અમારા સૂચનો અને એમના વિચારો એકબીજાને મળતા આવ્યા છે. કુલ મળીને પ્રાઇમા ફેસી જો જોઈએ, કુલ મળીને સરાઉન્ડિંગ જોઈએ તો અમારો ઉદ્દેશ ફક્ત રત્ન કલાકારો આત્મહત્યા ના કરે, એમની જે આર્થિક સ્થિતિ છે, એમને જે પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવું છે, તેમાં આપણે શું મદદરૂપ થઈએ એની ચર્ચા કરી છે. એસોસિએશન પણ સંયુક્ત રીતે તૈયાર છે. કારખાનેદારો, શેઠ લોકોને એ લોકો એમના તરફથી જે પણ સૂચન કરવાના હશે એ કરશે. મારા તરફથી પણ જે વાત કરી છે તે વ્યક્તિગત સમજો કે કોંગ્રેસ તરફથી કહો, અમે પણ આ સેવામાં અમારી યોગદાન આપવા તૈયાર છીએ એવી તૈયારી બતાવી છે. અને એવું કંઈ પણ હશે તો એની ટાઈમ कॉल कर से तो 24 कलाक में पहुँच तो करी गई. देखिए, जो बजट आया इस बार, बजट जो आया है वो वैसे पूरी जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा बजट रहा है. तो वही मांगनी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि आप कह रहे हैं बजट जो आया उसमें हमारी जो वो जो बजट आया है तो वही तो एक पूरा जो मंदी को बाहर निकालने के लिए है. आर्थिक मदद डायरेक्ट अभी तक हमारी तरफ से कुछ हुई नहीं है. और देखिए अभी चर्चा उस पर चालू है, अभी तक कोई ऐसा निर्णय लिया नहीं गया है. हाँ, देखिए अब चर्चा चल रही है कि किस तरीके से मदद कर सकते हैं. देखिए क्योंकि क्या है कि रत्न कलाकार काफ़ी संख्या में है सूरत में. अगर हम कोई भी शुरुआत करेंगे तो उसके लिए उतना फंड भी होना चाहिए. हम कुछ लोगों को ही कर पाएँ और कुछ लोगों को नहीं कर पाएँ तो वो भी जो है एक सही नहीं होगा. तो उस पर चर्चा चल रही है कि किस तरीके से करें कि जिससे उनको लाभ भी मिले. नहीं, रजूआत समय समय पर हुई है, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी हुई है. जो बजट में भी राहत पैकेज के लिए बात की गई थी, हमारी तरफ से जब भी होता है मीडिया के थ्रू या हम पत्र लिख के रजूआत करते रहते हैं. બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ સુરત. સુરતમાં જન્માષ્ટમીની ઉજવણી દર વખતે અનોખી રીતે થતી હોય છે, ત્યારે ભાગલ 4 રસ્તા ખાતે યોજાનાર મટકી ફોડ કાર્યક્રમ થવાનો છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ શ્રી કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી નિમિત્તે સાંજે 4 કલાકે ભાગલ 4 રસ્તા ખાતે મટકી ફોડવાનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે. મટકી ફોડ કાર્યક્રમનો ડ્રો કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ડ્રોમાં સુરત શહેરની ભાગલ ખાતેની મુખ્ય મટકી વેડ રોડનું શ્રી યુવક મંડળ દ્વારા ફોડવામાં આવશે, જેઓને 11,000નું રોકડ ઇનામ તથા ટ્રોફી આપવામાં આવશે. આ વર્ષે મહિલાઓ માટે ભાગલ ખાતે વિશેષ 2 મટકી બાંધવામાં આવશે, જેમાં અંબાજી રોડનું જય ભવાની સ્પોર્ટ ક્લબનું મહિલા મંડળ મટકી ફોડશે, તેમજ રુદરપુરા ખારવાવાડનું RK સ્પોર્ટ્સ ક્લબનું મહિલા મંડળ મટકી ફોડશે. શહેર ગોવિંદા ઉત્સવ સમિતિના પ્રમુખ ગણેશભાઈ પી સાવંતે કહ્યું કે આ વર્ષે ભાગલ ખાતે મહિલા મંડળ દ્વારા 2 મટકી ફોડવામાં આવશે, જેઓને પણ 11,000નું રોકડ ઇનામ તેમજ ટ્રોફી આપવામાં આવશે. આ વર્ષે 25 વર્ષ જૂના ગોવિંદા મંડળ માટેની ભાગલ ખાતે મટકી બાંધવામાં આવે છે, જેમાં ડ્રો કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં અડાજણનું શ્રી સિદ્ધિ સ્પોર્ટ્સ ક્લબનું નામ ખુલ્યું હતું. તેઓ મટકી ફોડશે, જેઓને 11,000 રૂપિયાનું રોકડ ઇનામ તથા ટ્રોફી આપવામાં આવશે. તેમજ બાકીના મંડળ જે સુરત શહેરની મુખ્ય મટકીને સલામી મારવા માટે આવશે, તેઓના મંડળનું સ્વાગત કરી આશ્વાસન ઇનામ તથા ટ્રોફી આપવામાં આવશે. નમસ્કાર. ગયા વર્ષથી આપણે ગોલ્ડન દહીં હંડીનું આયોજન લિંબાયત વિસ્તારમાં કરીએ છીએ. એમ આ વર્ષે પણ લિંબાયતમાં સંજયનગર ખાતે ગોલ્ડન દહીં હંડીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. એમ તો 26-27 વર્ષ પહેલાં એક મંડળથી શરૂ થયેલું તે આજે 120 ઉપર મંડળ સ્થાપિત થઈ ગયા છે સુરતમાં. પણ બધાએ પોતપોતાના વિસ્તારમાં મટકી લીધી હોય એટલે બધા લોકો લિંબાયત આવવાનું પોસિબલ નથી. પણ આપણે જેટલા લોકો આવા રેડી હતા એ લોકોના નામ લીધા છે. તો ટોટલ 22 મંડળ આ વખતે લિંબાયત ખાતે આવશે. એમાંથી 10 મંડળ જે ફક્ત સલામી આપવા આવશે, 10 મંડળ જે મટકી ફોડવા આવશે. એ મટકી ફોડવાનું આપણે ડ્રો પણ કર્યું છે કે કોણ પહેલી મટકી ફોડશે, કોણ બીજી, કોણ ત્રીજી, એવી રીતના ટોટલ 10 મંડળ છે. એ લોકો જે છોકરાઓનું ગ્રુપ છે, જે મંડળ છે, એ લોકોની મટકી ફોડવાની ઊંચાઈ જે આપણે 35 ફૂટ રાખી છે અને એનું ઇનામ પણ
1,51,000 આપણે નક્કી કર્યું છે. પણ આમાં પણ ચેલેન્જ હોય છે. એટલે જો અગર 35 ફૂટ મટકી નહીં ફોડાય તો આપણે એ 30 ફૂટ પર લઈ આવશું અને જેમ જેમ મટકી નીચે આવશે એમ એની પ્રાઇસ પણ ઘટતી જશે. દર વખતે ડીજે ઢોલનું આયોજન ત્યાં કરવામાં આવે છે. આ વખતે બહેનોનું ગ્રુપ પણ સુરતમાં બન્યું છે, તો આપણે 2 મટકી બહેનો માટે રાખી છે જેમની હાઇટ 20 ફૂટ રહેશે અને એમનું ઇનામ પણ 51,000 રહેશે, કારણ કે 2 દીકરીઓના મંડળ આવે છે, છોકરીઓના મંડળ આવે છે. સાંજે 5:30 વાગ્યાનો સમય છે જે 9 વાગ્યા સુધી ચાલશે. ગયા વર્ષે પણ 15,000 થી 20,000 લોકો ત્યાં જોવા માટે ઉપસ્થિત હતા. આ વખતે પણ મને લાગે છે કે 25,000 ઉપર લોકો ત્યાં ઉપસ્થિત રહેશે. છે એ ઘોડાદરાનું જ કમલાબા ગાર્ડન મહિલા મંડળ તેઓ દ્વારા બી મટકી ફોડવામાં આવશે. એટલે આ વર્ષે એક ભાગડ ખાતે મટકી ફોડ કાર્યક્રમ છે અને બીજું લિંબાયત ખાતે મટકી ફોડ કાર્યક્રમ છે. જિગ્નેશભાઈ અને જે આપણા પત્રકાર મિત્રોએ વાત કર્યા પ્રમાણે કે બીજી જગ્યાએ મટકીનો કાર્યક્રમ કેમ નથી, તો આ વર્ષે જિગ્નેશભાઈ અમને કહ્યું કે ગણેશભાઈ એક આપણે અડાજણમાં પણ મટકી બાંધીએ, પરંતુ અમે આ વર્ષે મુલતવી રાખ્યું છે કે આ વર્ષે રવા દો, આપણે આ વર્ષે 2 જગ્યાએ કાર્યક્રમ કરીએ, પછી આવતા વર્ષે આપણે અડાજણ ખાતે પણ કાર્યક્રમ કરીશું. કેમ કે જેમ અડાજણમાં કાર્યક્રમ કરીશું તો વેડ દરવાજાલા પણ કહેશે કે અમારે ત્યાં પણ મટકી બાંધો, કે આપણા જે ગોવિંદાઓ છે એ અલગ અલગ વિસ્તારમાંથી આવતા હોય છે. અડાજણ, વેડ, ભાગળ, વરાછા, બોમ્બે માર્કેટ, આ દરેક વિસ્તારમાંથી આવતા, એટલે દરેકની ઈચ્છા હોય કે અમારા ત્યાં પણ આવી મટકીનો કાર્યક્રમ થાય. માટે આ વર્ષે એક ભાગળ ખાતે મુખ્ય મટકી ફોડ કાર્યક્રમ છે અને લિંબાયત ખાતે મટકી ફોડ કાર્યક્રમ છે. આપ સૌ અહીં ઉપસ્થિત રહ્યા તે બદલ સુરત શહેર ગોવિંદા ઉત્સવ સમિતિ આપનો આભાર માને છે. બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ સુરત. અત્યાર સુધીના સમાચારો, વધુ સમાચારો માટે જોતા રહેશો LK સ્ટાર ન્યૂઝના સમાચારો. નમસ્કાર.